صحیح بخاری کتاب خرید و فروخت کے بیان باب عطر بیچنے والے اور مشک بیچنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2101 ترجمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ واحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو بردہ بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے سنا اور ان سے ان کے والد موسیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اونچائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹکی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ صحیح بخاری کتاب خرید و فروخت کے بیان باب پچھنا لگانے والے کا بیان۔ حدیث نمبر 2102 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید نے، اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا، اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں۔ صحیح بخاری کتاب خرید و فروخت کے بیان باب پچھنا لگانے والے کا بیان۔ حدیث نمبر 2103 ترجمہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد نے جو عبداللہ کے بیٹے ہیں بیان کیا، ان سے خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، اور جس نے پچھنا لگایا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت بھی دی، اگر اس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز نہ دیتے۔ صحیح بخاری کتاب خرید و فروخت کے بیان باب ان چیزوں کی سوداگری جن کا پہننا مردوں اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 2104 ترجمہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن حفص نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے یہاں ایک ریشمی جبہ بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ۔ صحیح بخاری کتاب خرید و فروخت کے بیان باب ان چیزوں کی سوداگری جن کا پہننا مردوں اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 2105 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ام المؤمنین عائشہ نے کہ انہوں نے ایک گدھا خریدا جس پر مورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہی اس پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گدھا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری کتاب خرید و فروخت کے بیان باب سامان کے مالک کو قیمت کہنے کا زیادہ حق ہے۔ حدیث نمبر 2106 ترجمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے، ان سے ابوالطیہ نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے تھے، اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ صحیح بخاری کتاب خرید و فروخت کے بیان باب کب تک بھی توڑنے کا اختیار رہتا ہے۔ حدیث نمبر 2107 ترجمہ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبدالوہاب نے خبر دی، کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہوتا ہے، یا خود بھی میں اختیار کی شرط ہو۔
تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے۔ نافع نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی تو خریدنے کے بعد اپنے معاملہ دار سے جدا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب کب تک بھی توڑنے کا اختیار رہتا ہے۔ حدیث نمبر 2108۔ ترجمہ، ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو الخلیل نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں معاملہ کو باقی رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ احمد نے یہ زیادتی کی کہ ہم سے بہز نے بیان کیا کہ حمام نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر ابوالطیہ کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی تھی تو میں بھی اس وقت ابو الخلیل کے ساتھ موجود تھا۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب اگر بائع یا مشتری اختیار کی مدت معین نہ کرے تو بھی جائز ہوگی یا نہیں۔ حدیث نمبر 2109۔ ترجمہ، ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے والے اور بیچنے والے کو بھی توڑ دینے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے فریق سے یہ نہ کہہ دے کہ پسند کر لو۔ کبھی یہ بھی کہا کہ یا اختیار کی شرط کے ساتھ بھی ہو۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب جب تک خریدنے اور بیچنے والے جدا نہ ہوں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ حدیث نمبر 2110۔ ترجمہ، مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو حبان بن حلال نے خبر دی، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ان کو قتادہ نے خبر دی کہ مجھے صالح ابو الخلیل نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن حارث نے کہا کہ میں نے حکیم بن حزام سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب جب تک خریدنے اور بیچنے والے جدا نہ ہوں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ حدیث نمبر 2111۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، مگر بھی خیار میں۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب اگر بھی کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لینے کے لیے مختار بنایا تو بھی لازم ہو گئی۔ حدیث نمبر 2112۔ ترجمہ، ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیس نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو شخص نے خرید و فروخت کی تو جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں انہیں بھی کو توڑ دینے کا اختیار باقی رہتا ہے، یہ اس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں، لیکن اگر ایک نے دوسرے کو پسند کرنے کے لیے کہا اور اس شرط پر بھی ہوئی اور دونوں نے بھی کا قطعی فیصلہ کر لی تو بھی اسی وقت منعقد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دونوں فریق بھی کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور بھی سے کسی فریق نے بھی انکار نہیں کیا تو بھی لازم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب اگر بائع اپنے لیے اختیار کی شرط کر لے تو بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 2113۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن یوسف فریبی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی خریدنے اور بیچنے والے میں اس وقت تک بھی پختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، البتہ وہ بھی جس میں مشترکہ اختیار کی شرط لگا دی گئی ہو اس سے الگ ہے۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب اگر بائع اپنے لیے اختیار کی شرط کر لے تو بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 2114۔ ترجمہ، مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حبان نے بیان کیا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو خلیل نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدا نہ ہوں بھی توڑ دینے کا اختیار ہے۔ حمام راوی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ اختیار 3 مرتبہ لکھا ہوا پایا۔
پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف صاف واضح کر دی تو انہیں ان کی بھی برکت ملتی ہے، اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائیں اور کسی عیب کو چھپایا تو تھوڑا سا نفع شاید وہ کما لیں، لیکن ان کی بھی برکت نہیں ہوگی۔ حبان نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے ابوالتیہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے سنا کہ یہی حدیث وہ حکیم بن حزام سے بحولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب اگر ایک شخص نے کوئی چیز خریدی اور جدا ہونے سے پہلے ہی کسی اور کو للا دے دی، پھر بیچنے والے نے خریدنے والے کو اس پر نہیں ٹوکا، یا کوئی غلام خرید کر بیچنے والے سے جدائی سے پہلے ہی اسے آزاد کر دیا۔ حدیث نمبر 2115۔ ترجمہ۔ حمیدی نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ میں عمر کے ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا۔ اکثر وہ مجھے مغلوب کر کے سب سے آگے نکل جاتا، لیکن عمر سے ڈانٹ کر پیچھے واپس کر دیتا، وہ پھر آگے بڑھ جاتا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ ڈال۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ اونٹ دے دے۔ چنانچہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بیچ ڈالا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر، اب یہ اونٹ تیرا ہو گیا، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے امیر المومنین عثمان کو اپنی وادی قری کی زمین ان کی خیبر کی زمین کے بدلے میں بیچی تھی۔ پھر جب ہم نے بھی کر لی تو میں الٹے پاؤں ان کے گھر سے اس خیال سے باہر نکل گیا کہ کہیں وہ بھی فسخ نہ کر دیں، کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو بھی توڑنے کا اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ عبداللہ نے کہا کہ جب ہماری خرید و فروخت پوری ہو گئی اور میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے عثمان کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس تبادلہ کے نتیجے میں میں نے ان کی پہلی زمین سے انہیں 3 دن کے سفر کی دوری پر سمود کی زمین کی طرف دھکیل دیا تھا، اور انہوں نے مجھے میری مسافت کم کر کے مدینہ سے صرف 3 دن کے سفر کی دوری پر لا چھوڑا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب خرید و فروخت میں دھوکہ دینا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 2117۔ ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ ایک شخص حبان بن منقذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کی خرید و فروخت کرو تو یوں کہہ دیا کرو کہ بھائی دھوکہ اور فریب کا کام نہیں۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب بازاروں کا بیان۔ حدیث نمبر 2118۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن صبا نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا، ان سے محمد بن سوقا نے، ان سے نافع بن جبیر بن مطم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیدا میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اسے شروع سے آخر تک کیوں کر دھنسایا جائے گا، جبکہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع سے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ باب بازاروں کا بیان۔ حدیث نمبر 2119۔ ترجمہ۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادہ سے آتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے، اور جب تک ایک شخص اپنے مسئلے پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہم رحمہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمتی نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔
ये इस वक्त तक होता रहता है जब तक वो वज़ू तोड़कर फरिश्तों को तकलीफ ना पहुंचाए। जितनी देर तक भी आदमी नमाज की वजह से रुका रहता है वो सब नमाज ही में शुमार होता है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बाज़ारों का बयान। हदीस नंबर 2120। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हमीद तवील ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार में थे कि एक शख्स ने पुकारा, या अब्बा अल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि आपकी कुनियत अबुल कासिम ही थी। इस पर उस शख्स ने कहा कि मैंने तो उसको बुलाया था, यानी एक दूसरे शख्स को जो अबुल कासिम ही कुनियत रखता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मेरे नाम पर नाम रखा करो, लेकिन मेरी कुनियत तुम अपने लिए ना रखो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बाज़ारों का बयान। हदीस नंबर 2121। तर्जुमा हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुबैर ने बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे अनस ने कि एक शख्स ने बकी में किसी को पुकारा, ए अबुल कासिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा तो उस शख्स ने कहा कि मैंने आपको नहीं पुकारा, इस दूसरे आदमी को पुकारा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखा करो, लेकिन मेरी कुनियत ना रखा करो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बाज़ारों का बयान। हदीस नंबर 2122। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन यजीद ने, उनसे नाफा बिन जबीर बिन मतम ने और उनसे अबू हरीरा दोसी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के एक हिस्सा में तशरीफ़ ले चले। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कोई बात की और ना मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी क़िनका के बाज़ार में आए, फिर वापस हुए और फ़ातिमा के घर के आंगन में बैठ गए और फरमाया, वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है। फ़ातिमा किसी मशगूलियत की वजह से फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हो सकीं। मैंने ख्याल किया मुमकिन है हुस्न को करता वगैरह पहना रही हूँ या नहला रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद हुस्न दौड़ते हुए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीने से लगा लिया और बोसा लिया, फिर फरमाया, ए अल्लाह, इसे महबूब रख और उस शख्स को भी महबूब रख जो इससे मोहब्बत रखे। सुफियान ने कहा कि उबैदुल्लाह ने मुझे खबर दी, इन्होंने नाफा बिन जबीर को देखा कि इन्होंने वतर की नमाज सिर्फ एक ही रकत पढ़ी थी। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बाज़ारों का बयान। हदीस नंबर 2123। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़मरा अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम ने कि सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में गल्ला काफ़िलों से ख़रीदते थे, तो आप उनके पास कोई आदमी भेजकर वहीं पर जहाँ इन्होंने गल्ला ख़रीदा होता इस गल्ले को बेचने से मना फरमा देते और उसे वहाँ से लाकर बेचने का हुक्म होता जहाँ आमतौर पर गल्ला बकता था। कहा कि हमसे इब्न उम ने यह भी बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह अपने कब्ज़ा में करने से पहले उसे बेचने से मना फरमाया। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब बाज़ार में शोर व उगल मचाना मकरूह है। हदीस नंबर 2125। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, कहा कि हमसे फली ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने बयान किया, उनसे अता बिन यासार ने कि मैं अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से मिला और अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात तौरात में आई हैं इनके मुताल्लिक़ मुझे कुछ बताइए। इन्होंने कहा कि हैं, कसम अल्लाह की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात में बिल्कुल बाज़ वही सिफ़ात आई हैं जो कुरान शरीफ में मज़कूर हैं, जैसे कि ए नबी, हमने तुम्हें गवाह, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला और उन पर कौम की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। तुम मेरे बंदे और मेरे रसूल हो। मैंने तुम्हारा नाम मुतवक्कल रखा है। तुम ना बदखू हो, ना सख्त दिल और ना बाज़ारों में शोरगुल मचाने वाले, और तौरात में ये भी लिखा हुआ है कि वो मेरा बंदा और रसूल बुराई का बदला बुराई से नहीं लेगा, बल्कि मुआफ़ और दरगुज़र करेगा। अल्लाह ताला इस वक्त तक इसकी रूह कब्ज़ा नहीं करेगा जब तक टेढ़ी शरीयत को इससे सीधी ना करा ले, यानी लोग ला इलाहा इल्ला अल्लाह ना कहने लगें और इसके ज़रिया वो अंधी आँखों को बीना, बहरे कानों को शनवा और पर्दा पड़े हुए दिलों को पर्दे खोल देगा। इस हदीस की मुताबिक अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमा ने हलाल से की है, और सईद ने बयान किया कि उनसे हलाल ने, उनसे अता ने कि गलफ़हर इस चीज़ को कहते हैं जो पर्दे में हो। सैफ़ आग़ुल्फ़ बक़ूस गलफ़ा उसी से है और रजुल आग़ुल्फ़ उस शख्स को कहते हैं जिसका ख़तना ना हुआ हो। सही बुखारी
किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बाब नापतोल करने वाले की मजदूरी बेचने वाले पर और देने वाले पर है, खरीदार पर नहीं। हदीस नंबर 2126। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी कस्म का गल्ला खरीदे तो जब तक इस पर पूरी तरह कब्जा ना कर ले उसे ना बेचे। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बाब नापतोल करने वाले की मजदूरी बेचने वाले पर और देने वाले पर है, खरीदार पर नहीं। हदीस नंबर 2127। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमें जरीर ने खबर दी, इन्हीं मगीरा ने, इन्हीं आमिर शबी ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि जब अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन हराम मेरे बाप शहीद हो गए तो उनके ज़िम्मे लोगों का कुछ कर्ज बाकी था। इसलिए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कोशिश की कि कर्ज ख्वाह कुछ अपने कर्ज़ों को मुआफ़ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चाहा, लेकिन वो नहीं माने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जाओ अपनी तमाम खजूर की किस्मों को अलग अलग कर लो। अजू एक ख़ास कस्म की खजूर को अलग रख और अज़क़ज़ैद खजूर की एक कस्म को अलग कर। फिर मुझे बल्ला भेज। मैंने ऐसा ही किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहला भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और खजूरों के ढेर पर या बीच में बैठ गए और फरमाया कि अब इन कर्ज़ ख्वाहों को नाप कर दो। मैंने नापना शुरू किया। जितना कर्ज़ लोगों का था मैंने सबको अदा कर दी, फिर भी तमाम खजूर जो की तुम थी, इसमें से एक दाना बराबर की कमी नहीं हुई थी। फरास ने बयान किया कि उनसे शबी ने और उनसे जाबिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बराबर उनके लिए तोलते रहे, यहाँ तक कि उनका पूरा कर्ज अदा हो गया। और हश्शाम ने कहा उनसे वहब ने और उनसे जाबिर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर तोड़ और अपना कर्ज पूरा अदा कर दे। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बाब अनाज का नापतोल करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 2128। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद ने बयान किया, उनसे सूर ने, उनसे खालिद बिन मिदान ने और उनसे मक़दाम बिन महदी करब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने गल्ले को नाप लिया करो, इसमें तुम्हें बरकत होगी। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सा और मद की बरकत का बयान। हदीस नंबर 2129। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे इमरू बिन यही ने बयान किया, उनसे इबाद बिन तमीम अंसारी ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हराम करार दिया और इसके लिए दुआ फरमाई। मैं भी मदीना को उसी तरह हराम करार देता हूँ जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हराम करार दिया था, और इसके लिए इसके मद और सा गल्ला नापने के 2 पैमाने की बरकत के लिए इस तरह दुआ करता हूँ जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की थी। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सा और मद की बरकत का बयान। हदीस नंबर 2130। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे असहक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इन्हें उनके पैमानों में बरकत दे, ऐ अल्लाह, इन्हें उनके सा और मद में बरकत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद अहल मदीना थे। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बाब अनाज का बेचना और इत्तिकार करना कैसा है। हदीस नंबर 2131। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमको वलीद बिन मुस्लिम ने खबर दी, इन्हीं उज़ाई ने, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सालिम ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन लोगों को देखा जो अनाज के ढेर बग़ैर तोले हुए महज अंदाज़ा करके ख़रीद लेते, उनको मार पड़ती थी, इसलिए कि जब तक अपने घर ना ले जाएं ना बचें। सही बुखारी। किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बाब अनाज का बेचना और इत्तिकार करना कैसा है। हदीस नंबर 2132। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे इब्न ताउस ने, उनसे उनके बाप ने, उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला पर पूरी तरह कब्जा से पहले उसे बेचने से मना फरमाया। ताउस ने कहा कि मैंने इब्न अब्बास से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो इन्होंने फरमाया कि ये तो रुपये का रुपयों के बदले बेचना हुआ, जबकि अभी गल्ला तो मियाद ही पर दिया जाएगा।
अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि मरजऊन से मुराद मुअख्खरुन यानी मुअख्खर करना है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब अनाज का बेचना और इत्तिकार करना कैसा है। हदीस नंबर 2133। तर्जुमा मुझसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र को ये कहते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी कोई गल्ला खरीदे तो इस पर कब्ज़ा करने से पहले उसे ना बेचे। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब अनाज का बेचना और इत्तिकार करना कैसा है। हदीस नंबर 2134। तर्जुमा हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया कि इमरू बिन दीनार उनसे बयान करते थे, और उनसे ज़हरी ने, उनसे मालिक बिन ओस ने, कि इन्होंने पूछा कि आप लोगों में से कोई भी सिर्फ यानी दीनार, दिरहम, अशरफी वगैरह बदलने का काम करता है। तलहा ने कहा कि मैं करता हूँ, लेकिन उस वक्त कर सकूँगा जबकि हमारा खजानची गाबा से आ जाएगा। सुफियान ने बयान किया कि ज़हरी से हमने उसी तरह हदीस याद की थी, इसमें कोई ज़ियादती नहीं थी। फिर इन्होंने कहा कि मुझे मालिक बिन ओस ने खबर दी कि इन्होंने उम्र बिन ख़िताब से सुना। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले में खरीदना सूद में दाखिल है मगर ये कि नकदा नकद हो। गेहूं के बदले में खरीदना बेचना सूद में दाखिल है मगर ये कि नकदा नकद हो। खजूर के बदले में सूद है मगर ये कि नकदा नकद हो। और जिलो के बदले में सूद है मगर ये कि नकदा नकद हो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब गल्ले को अपने कब्ज़े में लेने से पहले बेचना और ऐसी चीज़ को बेचना जो तेरे पास मौजूद नहीं। हदीस नंबर 2135। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा जो कुछ हमने इमरू बिन दीनार से सुनकर याद कर रखा है वो ये है कि इन्होंने ताउस से सुना, वो कहते थे कि मैंने इब्न अब्बास को ये फरमाते सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ से मना फरमाया था वो उस गल्ला की भी थी जिस पर अभी कब्जा ना किया गया हो। इब्न अब्बास ने फरमाया, मैं तो तमाम चीज़ों को उसी के हुक्म में समझता हूँ। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब गल्ले को अपने कब्ज़े में लेने से पहले बेचना और ऐसी चीज़ को बेचना जो तेरे पास मौजूद नहीं। हदीस नंबर 2136। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जब गल्ला खरीदे तो जब तक उसे पूरी तरह कब्ज़ा में ना ले ना बेचे। इस्माइल ने ये ज़ियादती की है कि जो शख्स कोई गल्ला खरीदे तो इस पर कब्ज़ा करने से पहले ना बेचे। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब जो शख्स गल्ला का ढेर बिन नापे तोले खरीदे वो जब तक उसको अपने ठिकाने ना लाए किसी के हाथ ना बेचे और इसके खिलाफ करने वाले की सज़ा का बयान। हदीस नंबर 2137। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में देखा कि लोगों को इस पर तंबीह की जाती जब वो गल्ला का ढेर खरीद करके अपने ठिकाने पर लाने से पहले ही इसको बेच डालते, यानी गल्ला तो इस बात पर इन्हीं सज़ा दी जाती थी कि वो इसको अपने ठिकाने पर लाने से पहले इसको बेच डालें। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब अगर किसी शख्स ने कुछ असबाब या एक जानवर खरीदा और इसको बाए ही के पास रखवा दिया और वो असबाब तलफ हो गया या जानवर मर गया और अभी मुश्तरी ने इस पर कब्ज़ा नहीं किया था। हदीस नंबर 2138। तर्जुमा हमसे फरवा बिन अबी मुगरा ने बयान किया, कहा कि हमको अली बिन मसहर ने खबर दी, इन्हीं हिशाम ने, इन्हीं उनके बाप ने, और उनसे आयशा ने बयान किया कि ऐसे दिन मक्की ज़िंदगी में बहुत ही कम आए जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम में किसी ना किसी वक्त अबू बकर के घर तशरीफ़ ना लाए हों। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत की इजाज़त दी गई तो हमारी घबराहट का सबब ये हवा कि आप मामूल के खिलाफ अचानक ज़हर के वक्त हमारे घर तशरीफ़ लाए। जब अबू बकर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला दी गई तो इन्होंने भी यही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हमारे यहाँ कोई नई बात पेश आने ही की वजह से तशरीफ़ लाए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त जो लोग तुम्हारे पास हों इन्हें हटा दो। अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ तो सिर्फ मेरी यही दो बेटियाँ हैं यानी आयशा और असमा।
اب آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम भी है मुझे तो यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल गई है। अबू बकर ने अर्ज़ किया मेरे पास 2 औंटनियाँ ही जिन्हें मैंने निकलने ही के लिए तैयार कर रखा था, आप उनमें से एक ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, कीमत के बदले में मैंने एक औंटनी ले ली। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की बीमी दखल अंदाजी ना करे और अपने भाई के भाव लगाते वक्त इसके भाव को ना बगाड़ा जब तक वो इजाज़त ना दे या छोड़ ना दे। हदीस नंबर 2139। तर्जुमा हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई की खरीदो फरोख्त में दखल अंदाजी ना करे। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की बीमी दखल अंदाजी ना करे और अपने भाई के भाव लगाते वक्त इसके भावों को ना बगाड़ा जब तक वो इजाज़त ना दे या छोड़ ना दे। हदीस नंबर 2140। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसैब ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि कोई शहरी किसी देहाती का माल वाओ असबाब बेचे और ये कि कोई सामान खरीदने की नीयत के बगैर दूसरे असल खरीदारों से बढ़कर बोली ना दे। उसी तरह कोई शख्स अपने भाई के सौदे में मदाखलत ना करे। कोई शख्स किसी औरत को दूसरे के पैगाम निकाह होते हुए अपना पैगाम ना भेजे और कोई औरत अपनी किसी देनी बहन को इस नीयत से तलाक ना दिलवाए कि इसके हिस्सा को खुद हासिल कर ले। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब नीलाम करने के बयान में। हदीस नंबर 2141। तर्जुमा हमसे बशीर बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं हसीन मकतब ने खबर दी, इन्हीं अता बिन अबी रबा ने और इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि एक शख्स ने अपना एक गुलाम अपने मरने के बाद की शर्त के साथ आज़ाद किया, लेकिन इत्तिफाक से वो शख्स मफलस हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गुलाम को लेकर फरमाया कि उसे मुझसे कौन खरीदेगा। इस पर नईम बिन अब्दुल्लाह ने उसे इतनी कीमत पर ख़रीद लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम उनके हवाला कर दी। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब नजश यानी धोखा देने के लिए कीमत बढ़ाना कैसा है। हदीस नंबर 2142। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजश फरेब धोखा से मना फरमाया था। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब धोखे की बी और हमल की बी का बयान। हदीस नंबर 2143। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्हीं इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमल की बी से मना फरमाया। इस बी का तरीक़ा जाहलियत में राइज था। एक शख्स एक ऊँट या औनटनी खरीदता और कीमत देने की मियाद ये मुकर्रर करता कि एक औनटनी जने, फिर इसके पीठ की औनटनी बड़ी होकर जने। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बी मलामत का बयान। हदीस नंबर 2144। तर्जुमा हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे आमिर बिन सईद ने खबर दी और इन्हीं अब्बू सईद खदरी ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाबज़ा की बी से मना फरमाया था। इसका तरीक़ा ये था कि एक आदमी बेचने के लिए अपना कपड़ा दूसरे शख्स की तरफ जो ख़रीदार होता फेंकता और उससे पहले कि वो उसे उल्टे पलटे या उसकी तरफ देखे, सिर्फ देने की वजह से वो भी लाजिम समझी जाती थी। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मलामत से भी मना फरमाया। इसका ये तरीक़ा था कि ख़रीदने वाला कपड़े को बग़ैर देखे सिर्फ उसे छू देता और उसी से भी लाजिम हो जाती थी, उसे भी धोखा की भी करार दिया गया। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बी मलामत का बयान। हदीस नंबर 2145। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सरीन ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि 2 तरह के लिबास पहनने मनाही कि कोई आदमी एक ही कपड़े में गोट मार कर बैठे, फिर उसे मुंडे पर उठाकर डाल ले और शर्मगा खली रहे, और 2 तरह की बी से मना किया, एक बी मलामत से और दूसरी बी मनाबज़ा से। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब बी मनाबज़ा का बयान। हदीस नंबर 2146। तर्जुमा
हमसे इस्माइल बिन अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान ने और अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मलामत और भी मनाबज़ा से मना फरमाया। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब भी मनाबज़ा का बयान। हदीस नंबर 2147। तर्जुमा हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्ला ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे अता बिन यजीद ने और उनसे अबू सईद ख़दरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह के लिबास से मना फरमाया और 2 तरह की भी मलामत और भी मनाबज़ा से मना फरमाया। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब ऊँटिया बकरी या गाय के थन में दूध जुमा कर रखना बाय को मना है। हदीस नंबर 2148। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे जाफ़र बिन रबिया ने, उनसे अबदाल रहमन बिन हुरमिज़ अरज ने, उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेचने के लिए औनटनी और बकरी के थन में दूध को रोक कर ना रखो। अगर किसी ने धोखा में आकर कोई ऐसा जानवर खरीद लिया तो उसे दूध दोहने के बाद दोनों इख्तियारात ही, चाहे तो जानवर को रख ले और चाहे तो वापस कर दे, और 1 सा खजूर इसके साथ दूध के बदल दे दे। अब वसाला मुजाहिद वलीद बिन रबा और मूसा बिन यासार से बुवासता अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत 1 सा खजूर ही की है। बाज़ रावियों ने इब्न सरीन से 1 सा खजूर की रिवायत की है और ये कि ख़रीदार को सूरत मज़कूरा में 3 दिन का इख्तियार होगा। अगरचे बाज़ दूसरे रावियों ने इब्न सरीन ही से 1 सा खजूर की भी रिवायत की है, लेकिन 3 दिन के इख्तियार का जिक्र नहीं किया और तावान में खजूर देने की रिवायत ही ज़्यादा हैं। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब ऊँटिया बकरी या गाय के थन में दूध जुमा कर रखना बाय को मना है। हदीस नंबर 2149। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप से सुना, वो कहते थे कि हमसे अबू उस्मान ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि जो शख्स मसरात बकरी खरीदे और उसे वापस करना चाहे तो असल मालिक को इसके साथ 1 सा भी दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला वालों से जो माल बेचने लाएं आगे बढ़कर खरीदने से मना फरमाया है। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान बाब ऊँटिया बकरी या गाय के थन में दूध जुमा कर रखना बाय को मना है। हदीस नंबर 2150। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबुल ज़नाद ने, इन्हीं अरज ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारती काफिलों की पेशवाई उनका सामान शहर पहुँचे से पहले ही खरीद लेने की गर्ज से ना करो। एक शख्स किसी दूसरे की भी पर भी ना करे और कोई नजश धोखा फरेब ना करे और कोई शहरी बदुए का माल ना बेचे और बकरी के थन में दूध ना रोके। लेकिन अगर कोई इस आखिरी सूरत में जानवर खरीद ले तो उसे दोहने के बाद दोनों तरह के इख्तियारात हैं। अगर वो इस भी पर राज़ी है तो जानवर को रोक सकता है और अगर वो राज़ी नहीं तो 1 सा खजूर इसके साथ देकर उसे वापस कर दे।